آج بڑا مبارک دن ہے، اس لیے بھی کہ تمہارے یہاں بڑی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اور دوسری کون سا اصلی دن جو ہے کون سا ہے، تم لوگ بتائے گا کوئی؟ 3 سوال کروں گا یا 2 ہی پر، تو زیادہ ہو گیا تو معاف کرنا۔ چلو، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ نہیں ہے، آج جمعہ ہے، جمعرات ہے۔ مغرب ہو گئی تو جمعہ ہو گیا، تو سورہ کہف پڑھنا چاہیے اس وقت ہم لوگوں کو۔ تو دیکھا کہ تو ہم لوگ کچھ اور کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی سورہ کہف۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم دائم رکھے، اور ان بچیوں کو ملت کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے سب سے زیادہ جو کردار امت کی ماں اور بہنوں اور بچیوں کا ہے وہ ادا کرنے کی توفیق خزانی فرمائے۔ بڑی آرزوؤں اور امیدوں کے بعد آپ کے گارجین نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، اہل مدرسہ نے اپنا پسینہ بہایا ہے اور خون جگر جلایا ہے، اور پوری ملت کو بڑی امیدیں ہیں۔ وہ تو صرف نہیں ہے کہ تم جس کی بیٹی ہو، یہ ضرورت نہیں ہے، جس کی بیٹی ہو وہ بہت پریشان ہے کہ میری بیٹی میرا نام کرے گی، اتنا نیک ہوگی کہ عائشہ اور خدیجہ اور فاطمہ اور زینب اور ام کلثوم اور جتنی اسلامی بات کے ادوار میں عمرہ بنت عبد الرحمن اور رابعہ بصریہ اور جتنے دور میں گزری ہیں، وہ اس طریقے کی ہماری بیٹیاں بنیں گی۔ بلکہ جہاں جاؤ گی تم پڑھ لکھ کر کے، بڑی ہو کر کے، اس گھر کے بھی بڑی امیدیں ہیں۔ تو وہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ، قرآن میں لکھا ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ میں لاکھ سر نیچے کر رہا ہوں یا اوپر کر رہا ہوں، کوئی نہ کوئی تم میں سے نظر آ جا رہی ہے۔ تو یہ بتاؤ، اللہ کا حکم ہے کہ مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نظر نیچی رکھے۔ تو کیسے نیچی رکھیں گے؟ ابھی نہ نیچے رکھنے میں گنجائش نہ اوپر رکھنے میں، تو جائز ہے کیا؟ دوسری چیز یہ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، تو عورتیں بھی تو تم لوگ ہماری طرف کر دیا ہے، تو کیسے تم لوگ بچاؤ گی کہ دیکھو گی نہیں؟ یعنی کوئی بھی مرد ہو، باپ بھائی کو چھوڑ کر کے چند رشتہ داروں کو، کسی بھی عورت کو کسی مرد کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ ایک مرتبہ ایک مرد نے دیکھ لیا، اللہ کے نبی سے بات کر رہے تھے یا وہیں پر تھے، تو ایک عورت آ گئی مسئلہ پوچھنے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ پڑھا رہے ہیں بھائی، دین پڑھا رہے ہیں، دین کو ختم کرنے کے لیے پڑھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں تو اس لیے اس سامنے رہنا پڑتا ہے۔ وہاں تو آئی عورت والہانہ بھاگے بھاگے پوچھ رہی ہے، مسئلہ پوچھ رہی ہے، کبھی نبی کو دیکھا نہیں تھا، کہیں دور سے آئی تھی اور آئی حج میں، تو اس کو بڑا آ کر کے پوچھنے لگی۔ اب وہ جیسے ایسے دیکھا کہ کون پوچھ رہا ہے، تو حضرت علی کی نظر پڑ گئی تھی نا، تو کہا کہ ان لک الاولی ولیست لک الاخری۔ علی ایک مرتبہ ایسے دیکھا کہ کون آ گیا، تو وہ تو دیکھ لیا، تو اتنا تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن دوسری مرتبہ نہیں اٹھے۔ یہاں مسلسل تقریر کرنے والے طرف نہ دیکھیں تو بات ہی نہیں بنتی۔ ہم کو تو یہ ہے کہ عورتوں میں بعض جگہ جاتا تھا، میں تو بنارس میں تھا، تو تقریر کے لیے بولا، کیا مولانا صاحب جیسے تقریر آپ نے مسجد میں کی ہے مردوں میں جلسے میں، ویسے ہی یہاں بھی کر دی۔ ساری عورتیں، اتنے بڑے بڑے کروڑپتیوں کی بیٹیاں، بیویاں، لیکن ان کا شوق بہت ہے کہ منٹوں میں جمع ہو جاتی ہیں گھروں سے ایسے، تو اب ان کو پردے میں ڈال دیتے تھے، تو آدمی نہ ہو تو میں بول ہی نہیں پاتا ہوں، اور سامنے آ جائے تو ایک دوسری مشکل کھڑی کہ اس سے زیادہ مشکل، تو ہم کو تم لوگوں میں کچھ بولنے کی حقیقت میں صلاحیت ہے نہیں۔ تو اس مسئلے کا جواب تم لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، یعنی ہم سب لوگوں کو مل کر کے، نہیں سمجھا؟ اور ابھی جو اس میں پڑھ رہی تھی کہ ستارے اور چاند تمہارے مہمان کے لیے جو آئے ہیں، تو وہ سب گرد راہ بنتے ہیں، لیکن وہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں اللہ ہی بہتر جانے، اور وہ کیا بنیں گے ہم جیسے لوگوں کے لیے، لیکن اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
जो भी इल्म के लिए निकलेगा, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा। फरिश्ते सूरज चांद और ये सितारे ज्यादा ऊपर हैं या ये के फरिश्ते ऊपर हैं? सूरज चांद तो 1,00,000 साल चलेंगे तब भी वहां नहीं पहुंचेंगे, चल ही नहीं सकते। समझा कि नहीं समझा? तब भी नहीं पहुंच सकते वहां जहां से फरिश्ते आते हैं। और अल्लाह जल्ल शानहू व ज़करहुमुल्लाह फी मन इंदह, इस तरह की मजलिसों में यही बरकत है। समझा कि नहीं समझा? बड़ी बरकत है जी, सबसे ऊंचाई पर। तो फरिश्ते आ करके तुम लोगों के, हमारी बच्चियों के, आप लोगों के बच्चों के कदमों के नीचे अपना, अब तुम लोग ये इतना साफ बनाई हूं, मैं बरामदे में नहीं चढ़ रहा था, मौलाना से कहते नहीं इतना साफ रखती हैं बच्चियां, और मैं इसको गंदा नहीं करूंगा। वहां कारपेट नहीं वजीर आजम के लिए बिछ रहा है, लाल रेड कारपेट, बल्कि रूए जमीन की सबसे कीमती चीज फरिश्ते अपना पर बिचारे, सारे कालीन दुनिया के फेल, समझा कि नहीं समझा, वो बिछाते हैं। तो वो हमारे बारे में जो कहा है वो बेहतर नहीं था, वो तुम लोगों के लिए है। अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए वो चीज़ फरमाई है। तो तीसरी चीज़ ये कि ये कुल्लिया सुमैया, हजरत सुमैया के बारे में जल्दी से कुछ कहें, या हजरत खदीजा के बारे में, या आयशा के बारे में बताओ, या फातिमा के बारे में, या ज़ैनब के बारे में, या अमरा बिन्त अब्दुर्रहमान बाद वालों के ज़माने में, या बगदाद की जो ख़वातीन थी जिन्होंने ईमान के रिकॉर्ड कायम कर दिए और जीने का सलीका सिखा दिया था, उसका जिक्र करूँ कि तुम्हारे हिंदुस्तान में अहले हदीस के जो राजा थे, बादशाह नवाब सिद्दीक हसन खान की बीवी की बात करें, या सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस के खानवादे की बात करें, या उन माओ बहनों का करें जिनके जिगरगोशों ने हिंदुस्तान को आज़ाद ही नहीं कराया, शिर्क व बिदअत की गुलामी से आज़ाद कराया और इस देश को पंजे इस्तिबदाद इस्तेमार से आज़ाद कराया था। बताओ जल्दी से कि किसके बारे में बताएं, कुछ कहें हम? तो वक्त कम है, नहीं तो सबके बारे में बताया थोड़ा थोड़ा। देखो आजकल दुनिया परेशान है। सबसे पहले नीयत की दुरुस्तगी। अल्लाह, हम पढ़ने आए हैं, चाहे घर का काम कर रहे हैं, अब्बा अम्मा की खिदमत कर रहे हैं, या किसी की भी किसी गरीब औरत जो आई है, जाहिल बेचारी कुछ नहीं जानती, उसको अम्मा जान बैठ तशरीफ रखिए, थोड़ी उम्र वाली है तो दादी जान तशरीफ रखिए। उसी दिन पता चल जाएगा तुम्हारे अब्बा अम्मा को और गांव वालों को कि हमारे घर में अब रहमत आ गई है। वो कुल्लिया सुमैया से पढ़ करके इस इदारे के लिए दुआ देंगे। कोई हिंदू औरत आ गई ना, और जिस दिन आ गई तुम्हारे घर में और कहा कि काकी या चच्ची या आंटी, क्या करिए, खाला, होता है ना भाई, देहात में सब रिश्ता चलता है। चमार भी चाचा कहते, हम लोग चमार को दादा कहते थे। गुलजार चमार कभी मर गए, उनको हम लोग दादा कहते थे, और वो बाबू छोड़ करके कुछ नहीं कहते। बाबू कहने के लिए वो लोग जो नाम चमार के रहना गवारा नहीं करते थे, मजबूर थे हम लोग। कुछ लोगों को बुरा भी लगता था, लेकिन घर वाले कहते थे कि नहीं, वो तो तुम्हारे दादा के साथी हैं, तो दादा कहो। और जब नदी में जैसे आज बारिश हो रही थी, कीचड़ में जैसे हम लोग मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, तो गिर न जाए बबुआ, दौड़ के आता था, दौड़ के आता था, कहा ना हो नहीं सकता है कि हम ये साइकिल हम उठा के लेके जाएंगे, कीचड़ लग जाती है ना तो गलती नहीं, चलती नहीं है, तो वो कंधे पर रख लेता था वो आदमी। समझा कि नहीं समझा? और जब नदी हम लोग पार करते थे तो नदी में वो चैन खराब ना हो जाए, पानी में ऐसे दौड़ के आता था वो, और आ करके इस पर लाद करके और साइकिल पार कर देता था उतना दूर तक। तो वो उसी दिन समझ जाती हैं कि ये हकीकत में अच्छे लोगों के साथ ये बच्ची पढ़ती है, वहां रहती है। वरना माँ को छोड़ करके इस कदर माँ परेशानी उठाती है कि ऐसे ही जन्नत उनके कदमों के नीचे नहीं है। समझा कि नहीं समझा? ऐसे ही अल्लाह ताला ने कहा कि अब्बा अम्मा और चचा और खाला और चचानी, ये तो सब बाप के दर्जे में ना, माँ के दर्जे, वो ना हो तो यही होते हैं असल। तो उन सब के लिए उनकी चाहे शौहर, उसकी गंदगी भी साफ करो और खुशदिली से करो। वो मार भी दे तुमको, मुंह में ले जा रहे हो दूध और वो ऐसे मार दे रहे हैं, घर में दूध भी नहीं है दूसरा,
तब भी उफ नहीं कहना, ऐसे ही नहीं कहा गया। माँ जितनी बर्दाश्त करती है, और वो छोड़ करके इस वक्त तुम लोग इस लायक हुई हो कि कुछ काम करो, तो कहाँ भेज दिया? पढ़ने के लिए भेज दिया कि ये बच्ची हमारे जन्नत की जामिन बनेगी, ये इंसानियत के लिए बेहतर बनेगी। तो ये इस दिल से कोई इखलास से पढ़ने आया है, ईमानदारी से पढ़ने आया है, तो ये नीयत दुरुस्त होनी चाहिए इस वक्त। और ये नहीं है कि सिर्फ हमारी बेटी थोड़ा अच्छे घर में चली जाएगी और ये कि हमारी बेटी का नाम होगा, वो मुबल्लिगा कहलाएगी और ये करेगी, तो उससे बड़ी खराब चीज नहीं है। हाँ, वो जज्बा हो कि ये सब करेगी, अल्लाह के लिए करेगी, तो वो जज्बा भी रहना चाहिए, लेकिन नामवारी के लिए, इस चीज के लिए नहीं हो। आजकल जो सबसे खराब चीजें करने बच्चियां इसलिए पढ़ रही हैं कि वो लोग चाहते हैं कि बेटियां हमारी बहुत सुख से रहें, और जब पढ़ लेगी तो अच्छे घर में जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से रहेगी। और मैं हूं और क्या मेरा शौहर है, ज्यादा से ज्यादा सास को बर्दाश्त करती है, ससुर को, ताकि छोटी सी फैमिली होनी चाहिए। नौजुबिल्लाह। आओ हजरत खदीजा से शुरू करते हैं। हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त वो पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे थे मदरसा जाने की गारे हिरा में, तो अपनी कमाई, बड़ी पैसे वाली थी वो, आज लोग ढूंढ रहे हैं दामाद, ढूंढ रहे हैं बेटा, ढूंढ रहे हैं मदरसा अच्छा सा जहां खूब खिलाने को मिले, वहां वो कई दिन का खाना बना करके दे देती थी कि आप जाइए। अल्लाह के बाद अपने बनाती थी और बांध करके अपने दौलत से वो अल्लाह के नबी को देती। ऐसी बीवी आजकल मिल जाए तो मौलाना तो कभी परेशान रहेंगे? कभी परेशान नहीं रहेंगे। 7 बीवियां थी और अल्लाह के नबी कहते थे कि जाओ जरा एक घर में किसी देख करके आओ कि कहीं कुछ है, मेहमान आए हैं इतना, तो पता चला कि किसी घर में एक खजूर भी नहीं। तो ऐसी बीवी हो तो दीन का काम आसान हो जाएगा। और इसीलिए मौलाना मदरसा खोले हैं कि लड़के पढ़ रहे हैं लेकिन हिम्मत हार जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, या जा करके खिताबत छोड़ दे रहे हैं, इमामत छोड़ दे रहे हैं, मुदर्रिस बनना छोड़ दे रहे हैं, इसलिए कि इसमें पेट नहीं भरता। और बीवी बच्चे दुनिया को देख करके जाके पंजाब में कोई कमा रहा है, कोई कश्मीर का कमा, सऊदिया में कमा रहा है, तो सब कहते हैं कि वो तो अनपढ़ है, वो हमसे अच्छा रहता है। नऊजुबिल्लाह। अगर दुनिया की अच्छाई है तो इस दीन से ज्यादा बदतर हासिल करना कोई और चीज नहीं। तो हज़रत खदीजा जो सबसे पहली खातून थी, मर्दों और औरतों में सबसे पहले मुसलमान हुई। औरत की कीमत देखो। अल्लाह के नबी को कितने साल लगे थे? पूरे 23 साल लगे, रात दिन करके खून बहाया था, तो बड़े थोड़े से मुसलमान हो रहे थे। लेकिन और एक मर्द को बनाने में पता नहीं, लेकिन औरत ने जैसे सुना, जैसे ये इतनी बड़ी चीज होती है बच्चियां, तो एक तो वो पकाती थी, देती थी और वहां जाते थे, और वहां से जब खत्म हो जाता तब आज की बीवी क्या करेगी कि तनख्वाह लेके आए नहीं, कमा के आए नहीं, और ऊपर से दूसरे मुतालबात तो और ज्यादा डिमांड है। तो यहां जब खत्म होता है तो फिर घर आ रहे हैं और घर से उसी से तैयार भी करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक तआला मौलाना बनाता है, ऐसे लोगों से दीन की खिदमत लेता है। तो ये नबी हर तरह से कामिल थे, उनका घराना कामिल था, अल्लाह ने पहले से मुहैया कर रखा था। और जब पढ़ करके आए तो जो परेशानी हुई थी, रुए जमीन पर कोई वैसा गमगुसार नहीं हो सकता। हमने कहा कि जंगल में जाके आप बैठे थे क्या करेंगे? आजकल की औरतें कह देंगी, लोग कह देंगे। अल्लाह के नबी जब पढ़ करके आए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहला सबक पढ़ने के बाद क्या कहा था? हाँफ रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीवी ने क्या कहा? देखो, बीवी ने ऐसी तसल्ली दी, कहा कि आप गरीबों को खिलाते हैं, यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, मजलूमों के काम आते हैं। ये आज बीवी क्या कहती है, बहन क्या कहती है, अम्मा क्या कहती हैं? कहती है कि ये क्या दुनिया भर के झगड़े आपने पाल रखे हैं, इससे क्या है? वो कहती है कि ये तो करते आए हैं। तो इसीलिए आज हम मुसलमान पीछे हो रहे हैं, हर चीज में पीछे हो रहे हैं। देखा तुम फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? यानी अब तक उस नस्ल को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन देखिए औरतों को शौहर नहीं, भाई नहीं, बच्चे सब मर गए, लेकिन वो उसी ईमानी जज्बे से जी रही है। ये अल्लाह ने उनको तौफीक दी है, और इसीलिए वो नस्ल खत्म नहीं हुई। 5 साल में खत्म हो जा रही है आजकल नस्लें, और दुनिया की सारी ताकत जुटी हुई है, और
150 साल से हरतेजल के बाद बिलफोर के साजिश के बाद से आज तक कोई दिन नहीं जिसमें न मरते हों, उजाड़े न जाते हों, लेकिन अल्लाह जल्ल शान औरतों का उसमें सबसे बड़ा किरदार है, समझा कि नहीं। नई नस्ल को बढ़ा भी रही हैं, वो बना भी रही हैं और हिम्मत बढ़ाए हुई है। तो हज़रत पहली इस्लाम में जो जिम्मेदारी आई थी, सारी जिम्मेदारी किसने ले ली थी? औरत ने। और वैसी औरतें तो बहुत, तो हज़रत खदीजा की तो कोई मिसाल नहीं है, एक दो नहीं दसियों मिसालें हैं। इसीलिए जब उनका इंतकाल हो गया और उनके चचा का भी, तो आमुल हुज़्न, गम वो नहीं है कि शौहर मर गया, बीवी मर गई, अब्बा मर गए, नाना मर गए। ईमान और इस्लाम के लिए जो हकीकत में मदरसा का मुदर्रिस हो या कोई इमाम व खतीब हो या खानदान या कौम का हो, वो ईमान वाला मर गया तो वो गम मनाने का वक्त है, वरना कोई और नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तो पता ही है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने उन्होंने कहा था ना कि 2 महीने तक, एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, एक खजूर पर, कभी 2 खजूर पर और 2 काली चीज़, पानी पर और खजूर पर जिंदगी एक महीना गुजर जाता। यही मदरसों की तालीम का नतीजा। मैं नहीं चाहता कि वो इस दौर में वो ऐसे ही रहें, बल्कि ये इस अज़्म के साथ रहें कि किसी भी हालत में हम ईमान के इस्लाम पर कायम रहेंगे और इसको पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़े मुअल्लिमा नहीं बनी, समझा कि नहीं समझा? दुनिया की सबसे बड़ी मुअल्लिमा ऐसे ही नहीं बनी। वो आधा दीन इस्लाम का जो पहुंचा मुसलमानों का, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से पहुंचा। तो उनकी एक कैफियत थी। मैं एक वाक़े की तरफ इशारा करता हूँ। उनके भाई मोहम्मद जब मर गए, मिस्र में शहीद हो गए, तो या मर गए, तो वहां से उनके बेटे और बेटियां थी, भतीजे, और इनके भतीजे हुए ना, भाई जब मर गया तो उठा करके लेके आई थी, उठा के लेके आई और परवरिश की। ऐसी परवरिश की, अमरा बिन्त अब्दुर्रहमान को तुम लोगों ने देखा होगा, और उस घर के इतने बड़े बड़े आलिम बने, इतने बड़े बड़े सुरमा बने, बेटियां ऐसी बनी। किसने परवरिश की थी? आयशा सिद्दीक़ा ने। लेकिन जब पाल करके कुछ बड़ा कर दिया, सब सिखाओ खा करके, तब भाई के पास लेकर के गई, अब्दुर्रहमान के पास, और कहा कि मैं देखो तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, इसलिए कर रही हूं कि आज कहते हो कि अपने भाई से अलग हो जाइए, अपने चचा से अलग हो जाइए, हम इस भीड़ में नहीं रह सकते, हम ऐसे नहीं रह सकते। ये क्या दुनिया है, क्या मुसलमान है, इस्लाम है। सारी गैर मुस्लिम औरतें तो इस वक्त सारी दुनिया में तहरीक चला रही है आपस में, और यहाँ हम दुनिया इस सिजनुल मोमिन मुसलमानों के लिए वो है, उसके लिए हम लोग परेशान हैं। तो उन्होंने भाई से कहा कि देखो, मैं तुमको दुनिया ना हंसे कि भाई रहते हुए बहन परवरिश कर रही है, इसलिए इनको अब ऐसे मौके से छोड़ दो, तुम्हारे बच्चे बहुत हैं। मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि बच्चों के साथ किसी तरह से कमी हो जाए। दूसरी कि दुनिया हंसेगी, वरना मैं इनको तुमको देती नहीं। कि भाई के रहते हुए बहन परवरिश कर रही है, इसलिए मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। लेकिन हुदैया बिन मुजर्रिस जो जाहिली इंसान था और बहुत बड़ा शायर था ना, आप लोगों ने किताबुल अदब में पढ़ा होगा, हमासा में, तो कहा कि मैं उसकी नसीहत और अशार पढ़ करके सुनाए थे। देखो आयशा कहाँ और कहाँ जाहिली जमाने के अशार और उससे नसीहत सिखा रही है कि जिस तरीके से उसने अपनी पूरी दौलत अपने भतीजों को दे दिया जब उसका भाई मारा गया, हुदैया बिन मुजर्रिस का, तो उसी तरीके से तुम इन भाइयों का ख्याल करना। हुदैया बिन मुजर्रिस अपनी बीवी को कहा कि तलाक दे दूंगा अगर तुम इतना इतना गोश्त पका के भेजती थी अपने शौहर के भतीजों के लिए, इतना इतना गोश्त पका के भेजी जो 3 वक्त खाएं। तो एक दिन देख लिया उसने, हुदैया बिन मुजर्रिस ने, याद करो ये, हुदैया बिन मुजर्रिस ने देख लिया, लौंडी जा रही थी लेके, कहा कि कहाँ जा रही हो, क्या लेके जा रही हो? कहा कि आपको पता नहीं, आपके भतीजे जो यतीम हो गए हैं उनके लिए ये देग पका है और मैं उसको उठा करके लेके जा रहा हूँ। गुस्से से उठा और इतने जोर से मारा कि देग ऐसे बिखर गया, और कहा कि ये हमारे भतीजों की तौहीन है। रो दिया उसने और खड़ा हो गया जाकर के वहां गेट पर, और गेट पर खड़ा होकर जैसे शाम को उसके सैकड़ों ऊंट आए चढ़ करके, घोड़े आए चढ़ करके, तो उसने बकरियां सबको कहा कि इधर नहीं इधर, सब भतीजों के भेज दिया। अब बीवी ने सुना तो कहा कि सब कुछ दे दिया आपने, कुछ तो रखा होता, मैं तो खुद ही उनका ख्याल करती थी।
تو کہا کہ یہ بھیک منگائی والی چیز مجھے برداشت نہیں تھی میرے یتیم بچے کے لیے. فَإِن كُنتِ بہت سے اشعار ہیں لیکن اس نے کہا تھا فَإِن تَقْعُدِي فَأَنتِ بَعْضُ عَيَالِنَا وَإِن كُنتِ لَمْ تَرْضَىٰ بِذَلِكَ فَاذْهَبِي. کہا کہ اس گھر میں رہو گی تو رانی بن کر کے رکھوں گا، لیکن اگر اس طریقے سے کہ خاندان میں کسی کو میں نہ دوں اور قربانی نہ دوں، خاندان کا ایک آدمی بھی پریشان رہ گیا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہمارا بھائی اور وہ تو کہا کہ فذهبی طلاق آجی سے جانا چاہو تو جا سکتی ہو پورے. تو یہ حضرت عائشہ نے یاد دلایا، ایسی شوقنوں میں نہیں رہتی تھی. اور وہ تو پڑھا دیا تو عمرہ بنت عبد الرحمن ہو گئی. جن مردوں کو پڑھا دیا انہوں نے وہ صحابہ میں سب سے بڑے ذی علم فقیہ کہلائے تھے. اور یہ 7 فقہائے جو مدینہ ہے وہ تو کہنے کی چیز نہیں ہے. اللہ جل جلالہ. حضرت سمیہ کا مسئلہ یہ تھا کہ ویسی خاتون اسلام میں نہیں پیدا، اتنی مصیبت کوئی نہیں. اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت سبزی نہیں پکی ہے، آج تم لوگ صرف چاول کھا لو. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ میں جب گھر جاتا ہوں تو ہماری بچیاں پتہ نہیں 2 بجے رات کو تو اکثر آتا ہوں میں تو دوڑ کے آتی ہیں. ایک ادھر سے دوڑ کے آئے گی، ادھر سے دوڑ کے اس کی اماں ادھر سے دوڑ کے آئیں گی کہ کچھ گرم کھانا کھلا دیں، یہ ابو گرم کریں. میں بہت دھیرے سے پاؤں رکھتا ہوں باورچی خانے کی طرف، اور چاول اور مجھے ایک چیز ملنی چاہیے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہری مرچ مل جائے، اچار مل جائے، کچھ بھی. وہ جگانے اگانے سے اور پکانے سے اور گرمانے سے ہم کو بڑی کفت ہوتی ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو بہت اچھا لگتا ہے اس وقت، اتنا میٹھا لگتا ہے کہ مولانا کا جو آج زوردار جو مچھلی جو تھی نا اس سے بھی اچھا لگتا ہے مجھے اس وقت کی. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ ہم لوگ کیا کہیں گے کہ آپ اپنے پتہ نہیں کیا کھائے ہوں گے، ہمارے گھر میں تو یہ پکتا ہے. حضرت سمیہ کو وہاں بیچ سڑک پر ایسے عذاب ابو جہل دیتا تھا کہ دل پھٹتا ہے پڑھ کر کے. کبھی نہیں کہ اس کو پڑھا اور رویا نہ ہو. اور آخر میں تو ان کو دونوں پائیں کے دو گٹوں میں باندھ دیا تھا نا، ایک ادھر چھڑ دیا، کیسے چیر لیا تھا سرے راہ، سوچا نہیں جا سکتا تھا. اور اللہ کے نبی جب کبھی گزرتے تھے دیکھتے ہوئے کہ عذاب ہو رہا ہے، بڑے جشن منا کے پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، جسم لہو لہوان ہے، ماں کا بھی، بیٹے کا بھی، شوہر کا بھی، سب کا. تو اتنا کہتے تھے صبرن یا آل یاسر. مولانا صاحب ایک دن کہہ دے کہ چٹائی پر نہیں بیٹھو، گرمی میں بیٹھو، پہلا پنکھا کے پڑھ لو، آج چلو کھانا نہیں بنے گا، ناشتہ کے بغیر آج رہنا ہے. تم لوگوں کو پارا گرم ہو جائے گا. اور وہاں مار کھا رہی اس اسلام کے لیے، اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس دین کو پھیلانے. تو بہت تعریف ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور یہ بخاری شریف جو مولانا لوگ پڑھا رہے ہیں، ساری دنیا میں اس کو پڑھاتے تھے تو ایسے ہی پڑھا دیتے تھے. وہاں سے ڈھونڈ کر کے بخاری کی شرح ڈھونڈتے تھے. فتح الباری ایک ہی ہوتی تھی، کبھی پورے شہر میں، پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں ایک قلمی نسخہ. اور صرف نواب صاحب کی بیوی ملکہ بھوپال کے خرچے سے پورے مصر اور پورے عرب میں، پورے انڈیا میں سب کر کے. تو قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے. اور یہاں کی عورتوں کو تو بتایا نا وہ مٹھیا والی بات، وہاں کہہ رہا تھا، کہاں کہہ رہا تھا مٹھیا. اس علاقے کی تمہاری پردادی چردادی جو ہوں گی نا، وہ لوگ بھوکے رہتی تھی، آدھا پیٹ کھاتی تھی، اور ایسے ایک مٹھی شام کو رکھتی تھی اور پورا جمع ہوتا تھا ایک گاؤں سے. جس گھر میں 2 کلو غلہ نہیں ہے، ان گھروں سے مدرسے کے لیے اور مجاہدین کے لیے، آزادی کے متوالوں کے لیے مولانا منو اور تنو جمع ہو جاتا تھا. وہاں سے جاتا تھا وہ، وہاں سرحد افغانستان جاتا تھا، پاکستان کے آخری چھور پر جاتا تھا. یہ شیر شاہ آبادی کی یہاں یا اس خطے کی، یہ سارے ہر دور میں اہل حدیثوں کی یہی چیز رہی. اور اخلاص کے ساتھ آخری چیز یہ ہے کہ محنت، اخلاص کے ساتھ محنت کرنی ہے خوب، اور اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے محنت خوب زیادہ کرنی ہے. اور جس دن ایک سبق پڑھ لیا، سورہ فاتحہ یاد ہو گیا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیا، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ میرے ابا اماں کو ضرور جنت دے دیں گے، اور مجھے بھی دے دیں گے. اور بلا عمل کے روئے زمین پر سب سے بدترین چیز کیا ہے؟ علم ہے. اللہم نعوذ بک من علم. نبی نے سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگا، چیلنج کر کے گئے اور اس کو نہیں اللہ کے نبی نے کہتے رہے، لوگ آر دلاتے رہے نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو کیا مانگا؟ رب زدنی علما. لیکن علم کے لیے دعا مانگنے کے ساتھ اتنا عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا. لیکن وہ ساتھی اللہم اعوذ بک من علم
لا ينفع، اے اللہ ہم کو اس بڑے عذاب سے بچا لینا۔ کون سا عذاب ہے؟ جو علم ہم کو ملے اور اس پر عمل نہ۔ سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھنا ہے، اور ساری بلاؤں کو، اور سب سے بڑا دجال کے فتنے سے تو بچائے گا ہی وہ، تو اس کو پڑھ لیا حدیث میں اور اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سمجھ رہی ہو؟ تصویر پڑھنی ہے وہ نہیں، دیکھیے مولانا تصویر تو رہ گئی ہے، میں نے کہا تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تقریر تو روز نہیں ملے گی، تو وہ میں واپس لیتا ہوں۔ جس پر عمل نہ کر سکیں اس کو تو نصیحت کرنا ایسے ہی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم کو، اس ادارے کو، اور ہمارے کلیہ سمیہ کو اللہ جل شانہ جس طرح سے سمیہ تھی سمی سے، سما سے، اس کو سریا سے بھی اوپر لے جائے اللہ جل شانہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال اور جلدی سے کرتا ہوں 1 منٹ میں، یہ بتاؤ دن بھر میں ماں باپ کے لیے کئی مرتبہ دعا کرتے ہیں؟ کبھی بھلایا جا سکتا ہے جی ماں باپ کو؟ ہاں، صرف اماں کا اچھا پکایا ہوا یاد آتا ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ جس ادارے میں پڑھتی ہو نا، اس کے باورچی کو، اس کے باورچین کو یاد کرنا ہے۔ جائے کہ مولانا صاحب ان کو کبھی بھی آنکھ سے آنسو نہیں آیا کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو قوت عطا فرمائے، اللہ ان کو جنت دے دینا۔ یہ ایک ایک استاد کے لیے یہ تمہاری قیامت تک، تمہاری اولاد میں بھی، تمہارے خاندان میں بھی، اور تمہاری ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ کی کم سے کم اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ دعا ہے، اور اپنے محسنین کے لیے دعا کرنا یہ سب سے بڑی دعا ہے اور سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔